Welcome back, my dear friends. நம்ம போன கிளாஸில் எப்படி டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் பிரித்து அந்த டாஸ்க்கை எப்படி இனிஷியலைசேஷன் தனியாக என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது, அப்புறம் ஆப்ரேஷனல் டாஸ்க் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம். இன் தி ப்ராசஸிங் ஆஃப் இன்டரப்ட்ஸ் ஆஃப் பை 8259 இன்டரப்ட் கண்ட்ரோலர். அந்த அந்த இனிஷியலைசேஷன் ஆப்ரேஷனல் பிரித்ததுனால நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் டாஸ்க்கையும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி 2 கண்ட்ரோல் வேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் வேர்ட், ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் வேர்ட் அப்படின்னு. அந்த ரெண்டுத்தையும் ப்ராசருக்கு நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் 8259 ஃபார் இன்டரப்ட் கண்ட்ரோலர் இஸ் பேசிக்கலி giving these two control words to the processor. It is exactly similar to sim and rim instruction. Sim and rim instruction is an 8-bit data bit, correct? 8-bit word. Sim, you store the 8-bit word to the accumulator. Each bit has a certain significance regarding the masking of the interrupts. Similarly, upon processing of interrupts, the pending status of the interrupt, or again the mask of the interrupt, mask of a particular interrupt may have certain status. So those will be stored in the accumulator, and if you read the accumulator data, that is called as a rim, read interrupt mask. So what I am trying to say, sim and rim is ஒரு 8-bit word மாதிரி. அந்த 8-bit word நம்ம அதை வச்சு நம்ம மாஸ்கிங் ஆஃப் இன்டரப்ட் மட்டும் முதல்ல பண்ணோம். அது பத்தாமல் போனதுனால இந்த இன்டரப்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரியாரிட்டி என்கோடரை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம். நிறைய இன்டரப்டை வாங்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா கொடுக்குற மாதிரி. அதே போல் ப்ரோக்ராமிங் 8259ங்கிறது நிறைய இன்டரப்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா ப்ராசருக்கு தரப்போகிறோம். அதில் ப்ரோக்ராமிங் 8259ங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் கேஸ்கேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சரோட வருதுன்றதுனால திஸ் இஸ் லுக்ஸ் ஸோ ப்ராமிசிங் than the priority encoder, but it requires additional hardware, sophisticated hardware in the form of 8259 programmable chip and the subsequent interfacing of 8259 with 8085. Fine. இந்த இதில் நம்ம என்னெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இதில் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம டாஸ்க்கை பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு 10 டாஸ்க் வந்துச்சு. அதில் ஃபஸ்ட்டு 7 இனிஷியலைசேஷன் டாஸ்க்குன்னு சொன்னோம், அடுத்த 3 ஆப்ரேஷனல் டாஸ்க்குன்னு சொன்னோம். அந்த 7 இனிஷியலைசேஷன் டாஸ்க்குக்கு 4 கண்ட்ரோல் வேர்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர், ICW1, ICW2, ICW3, ICW4. Similarly, we have OCW1, OCW2, OCW3 for operational control word. Okay. இந்த ரெண்டுத்தையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த ரெண்டுத்தையும் 8259க்கு கொடுக்கறது தான் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் 8259. Okay. If you do so, this looks like we have got a flow chart here to represent how it is programmed. Basically, giving these 4 control words to the processor is something like programming 8259. Okay, so it starts with it is actually done by sending control words as it is required. As you can see, we'll do the program flow chart now. We'll see the flow chart now. We start the proceedings, and first one we send ICW1. Okay, next is soon followed by ICW2, because ICW1 and ICW2 differs only in one thing. In sending the call address, ICW1 will have the lower 8 bits and ICW2 will have the higher 8 bits. Okay, we'll see what all other operations performed by ICW1 and ICW2 in detail in the future segments. Okay, now first we'll send ICW1 soon followed by ICW2. Okay, then ICW3 should follow eventually, right? But it is not so. Only if the 8259 is used in cascading mode, we know that ICW3 is required. So we'll check whether it is in cascade mode. If it is yes, send ICW3 and set single SNGL bit to 0. Okay, if it is yes, and if it is not so, cascade mode, it is working in cascade mode, and no அப்படின்னு சொன்னா single னு 1 bit கொடுத்துட்டு திருப்பி வெளில வந்துடணும். சரியா? Fine. And then send ICW4. வேணுமான்றதை கேட்கணும். உடனே ICW4 வேணும்னு சொன்னால் எஸ்ன்னு சொன்னால் ICW4 கொடுத்துடணும். அப்புறம் நோன்னு சொன்னால் ICW4 தேவையில்லை. ஓகே, ஃபைன். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது. வில் சி இட் at a later stage. ஓகே, ICW4 வேணுமா வேணாமாங்கிறத நம்ம IC ஒன்லியே டிசைட் பண்ணிடுவோம்.
தெரியுமா? IC1லேயே டிசைட் பண்ணிடுவோம். ICW4ல் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் பின்னாடி OCW2 கூட தேவைப்படும். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு லிங்க் இருக்குது. ஓகே, வில் see all those things in detail in the future segments. Now take it that ICW1 ஃபஸ்ட் அனுப்புகிறோம், அப்புறம் ICW2, அப்புறமா கேஸ்கேட் மோட் இருந்தால் ICW3, அதுக்கப்புறம் ICW4, then send OCW1 followed by OCW2. Then upon sending this, now OCW3 has also got significance. Special masking bits comes in OCW3. When all these things are done, 8259 is ready to accept interrupts, and then return to the, after finishing the ISR interrupt service routine, return to the main program. So this is how you send one by one the control words to the processor, and the control word has got is again a 8-bit word. Each bit of the control word has got a definite meaning to it. Similar to sim and rim instruction. So OCW1, OCW2, OCW3 அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த அத்தனையும் நான் முடிச்சிட்டோம்னா என்டையர் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஓவர்ன்றது அர்த்தம். This is how 8259 is programmed for processing of interrupts. Okay, fine. We'll see the further segments in the future, further topics in the future segments. Okay, fine. Welcome back my dear friends. நம்ம 85ஓட இன்டரப்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 8085க்கு 5 ஹார்ட்வேர் இன்டரப்ட்ஸும் 8 சாஃப்ட்வேர் இன்டரப்ட்ஸும் இருக்குது. அந்த டிஸ்கஷனில் இருந்தப்போ நம்ம ஒரு ஹார்ட்வேர் பின்னை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இன்டரப்ட் சிக்னல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிச்சுன்னா எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம வந்தோம். அந்த அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அதிகமாக வர இன்டரப்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தேக்கி வச்சு ஒன்றா ப்ராசஸர் கொடுக்குறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்யூட் கான்ஃபிகரேஷனை பார்த்தோம். அதுதான் ப்ரியாரிட்டி என்கோடர். ஃபைன். ப்ரியாரிட்டி என்கோடர் அதிகபட்சமாக 8 இன்டரப்டை வாங்கி ஒன்றா ப்ராசஸருக்கு தரும். ஃபைன். இதுக்கு முன்னாடி 8085ல இன்னரண்ட்டாக சிம் அண்ட் ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு 2 இருக்குது. அந்த சிம் அண்ட் ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சாதாரண 8-பிட் டேட்டா. அந்த 8-பிட் டேட்டாவில் அந்த ஒவ்வொரு பிட்டுக்குமே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது. அதாவது இருக்கிற இன்டரப்ட் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் மாஸ்க் பண்ணலாமா மாஸ்க் பண்ண வேணாமா அப்படிங்கிறத நாம் செட் பண்ணிக்கலாம். செட் இன்டரப்ட் மாஸ்க் சிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி என்ன மாஸ்க் ஸ்டேட்டஸுங்கிறத நாம் ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு வேளை ஏதாவது இன்டரப்ட் பெண்டிங்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறத கூட ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டுமே ஒரு 8-பிட் வேர்டு, சாதாரண 8-பிட் வேர்டு. ஓகே, ஃபைன். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இதோட இம்ப்ரவைசேஷன் தான் அந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ஆஃப் இன்டரப்ட்ஸ் வந்து ப்ரியாரிட்டி என்கோடர்னால ஒரு 8 இன்டரப்டை வாங்கிட்டு ஒன்றுனா ப்ராசஸருக்கு தருது. இதுலேயும் மாஸ்கிங்கை தவிர வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் எதுவும் நாம் பார்க்கல. அதோட எவல்யூஷனாக தான் அந்த இன்டரப்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல 8259 அப்படிங்கிற ஒரு இன்டரப்ட் கண்ட்ரோலர் சிப்பை பற்றி பார்த்தோம். அந்த சிப் வந்து ஒரு 28-பின் ப்ரோக்ராமபிள் ஐசி. அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் மாஸ்கிங் ஆஃப் தி இன்டரப்ட்ஸ் அது இட் கேவ் அஸ் சம் மோர் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு ஒர்க் வித் இன்டரப்ட்ஸ். அதாவது ப்ரியாரிட்டியை பற்றி பேசிச்சு, ஸ்பெஷல் மாஸ்கிங்கை பற்றி பேசிச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ். ப்ரியாரிட்டி வந்து சாதாரணமாகவே ஹார்ட்வேர் இன்டரப்ட்ஸ்க்கு உண்டு. ப்ரியாரிட்டி வந்து அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு, அந்த பின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்டரப்ட் பின் அந்த ப்ரியாரிட்டி மாறும். பட் இங்கே 8259 யூஸ் பண்ணோம்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ப்ரியாரிட்டியை மாற்றுறது எப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஃபைன். இந்த 8259ல் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இனிஷியலாக அது என்னெல்லாம் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத பார்த்தோம். அந்த 10ல் ஃபஸ்ட்டு 7 இனிஷியலைசேஷன் டாஸ்க் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம். அடுத்த 3 வந்து ஆப்ரேஷனல் டாஸ்க்னு முடிவு பண்ணோம். இந்த இனிஷியலைசேஷன் டாஸ்கெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் வேர்டு
அப்படின்னு ஒன்று ப்ராசரில் நம்ம ப்ரோக்ராமாக எழுதணும். சரிங்களா? 8259 ப்ரோக்ராமாக எழுதணும். இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் வேர்ட். இது ஆப்ரேஷனல் டாஸ்க்குக்கும் பொருந்தும். அங்கே ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் வேர்டுன்னு எழுதணும். ஃபைன். ஃபர்தராக இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம், இந்த இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் வேர்டுங்கிறது 4 விதமாக இருக்கும் அப்படின்னு. IC1, ICW1, ICW2, ICW3, ICW4. Similarly, OCW will have 3 different words, OCW1, OCW2, OCW3. Fine. போன செக்மெண்ட் பல செக்மெண்ட் ஒரு 6-7 செக்மெண்ட்டை நம்ம இந்த ICW, OCW இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே தவிர நாம் அது என்னென்னு ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்கல. நாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் அந்த ICWங்கிறதையும் OCWங்கிறதையும் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபைன். எதுவும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். இந்த ICW, OCW இந்த ரெண்டுமே எப்படி சிம் அண்ட் ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 8 பிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சோ, 8 பிட் வேர்டாக இருந்துச்சோ, 8 பிட் டேட்டாவாக இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி தான் ICWவும் OCWவும் இருக்க போகுது. பட் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அந்த ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே போகும். ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்கிறதோட ஃபீச்சர்னு தான் சொல்லணும். ஃபீச்சர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். சரிங்களா? ஃபைன். ஒன்று பார்க்கலாமா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ICWக்கு போகலாமா? ஃபைன். ICWவில் 4 இருக்குது. ICW1, ICW2, ICW3, ICW4. சரியா? நம்ம இப்போ ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ICW1. ஓகே. இட் இஸ் a 8-bit வேர்ட். இங்கே பாருங்கள், 8 பிட் டேட்டா பாருங்கள். B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 அப்படின்னு நம்ம 8 பிட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். அதில் B0 அப்படிங்கிறது பாருங்கள் IC4 அப்படின்னு இருக்குது. IC4 B0ங்கிறது பாருங்கள் IC4 அப்படின்னு இருக்குது. சரியா? இந்த IC4ங்கிற பிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து it will be stored in the address A0 as 0. 8259க்கு ரெண்டு அட்ரஸ் இருக்குது. ஒரு அட்ரஸ் லைன், 2 அட்ரஸ். ஒரு அட்ரஸ் லைன், ஸோ இட் கேன் ஹேவ் 2 அட்ரஸ். சரியா? ஒரு அட்ரஸ் லைன் A0 மட்டும்தான். கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். 8085க்கு 16 அட்ரஸ் லைன்ஸ் இருக்குது. அதனால் 2/16 லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அட்ரஸ்க்கு. சரிங்களா? 2/16 அட்ரஸ் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் 8259 has got only 1 address line, so only 2 address locations இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் A0. ஓகே, ஃபைன். we'll come back to ICW1 now. So coming back to ICW1, B0ல IC4ன்னு இருக்கா? அது என்ன தெரியுமா? அதாவது அதில் 1 கொடுத்தோம்னா ICW4 வேணும்னு அர்த்தம். ICW4ங்கிறது என்ன? இந்த ICW1, ICW2, ICW3, ICW4, OCW1, OCW2, OCW3 இந்த 7மே சில நேரங்களில் எல்லாத்தோட ரிலேட்டடாக இருக்கும். சரிங்களா? அதில் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ICW1 பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் ஒரு பிட்டு IC4. அந்த IC4 1ன்னு நான் கொடுத்தா ICW4 வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ICW4 இருக்குன்னு அர்த்தம். ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தோம் இல்லையா? ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன பண்ணோம்? ICW4 வேணும்னா பண்ணு, வேணும்னா விட்டுரு அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது ICW1லேயே நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் IC4 bit 0 B0 bit of ICW1 is going to be 1, then ICW4ங்கிற கண்ட்ரோல் வேர்டை நம்ம தரணும் ப்ரோக்ராமில். ஒருவேளை 0 இருந்தால் ICW4 இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இதுன்னு ICW4 என்ன? ஃபைன். ICW4 என்னங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ICW4 ப்ரோக்ராமில் இருக்கா அப்படிங்கிறத, அதோட ஃபீச்சரை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம ICW1லேயே நம்ம டிக்டேட் பண்ணிடலாம். அது 1ஆக இருந்துச்சுன்னா ICW4 இருக்குன்னு அர்த்தம். அது 0வாக இருந்துச்சுன்னா ICW4 இல்லைன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இந்த அட்ரஸ் லைன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். குயிக்காக அந்த அட்ரஸ் லைன்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு, அந்த அட்ரஸ் லைன்ஸில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்த்துட்டு, இல்லை வேணாம் நம்ம அட்ரஸ் லைன்ஸை கடைசியாக பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த பிட்டெல்லாம் பார்த்துடலாம். ICW1 பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு B0 இஸ் ஓவர். அடுத்தது SNGL அப்படிங்கிற பிட்டு B1. SNGL இஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சிங்கிள். சரிங்களா? அதாவது அது 1ஆக இருந்தால் சிங்கிளாக ஆப்ரேட் ஆகும் 8259. அது 0வாக இருந்தால் சிங்கிளாக ஆப்ரேட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். அதாவது கேஸ்கேட் மோடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 8259 ஆக்சஸ் பண்ண போகுது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 8259 ஆக்சஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பிட்டு, அந்த இன்டரப்ட் வந்து மாறும். 8லேருந்து 64 வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போகலாம். அதுக்காக தான் அப்படி நிறைய 8259 ஆப்ரேட் ஆகும்போது 1 மாஸ்டராக இருக்கும், பாக்கியெல்லாம் ஸ்லேவாக இருக்கும். போன செக்மெண்ட்டில் கேஸ்கேடிங்கில் பார்த்தோம். சரிங்களா? அதான் 2வது பிட்டு B1. அதே மாதிரி 3வது போனீங்கன்னா பிட் B2 போனீங்கன்னா ADI அப்படிங்கிறது என்னென்னா
அதாவது கால் அட்ரஸோட இன்டர்வல் அது 4 இருக்கலாம் இல்லை 8 இருக்கலாம். சரிங்களா? கால் அட்ரஸோட இன்டர்வல். ஓகே ஃபைன். இட் ஸ்பெசிஃபைஸ். இதெல்லாம் இனிஷியலைசேஷன் இல்லையா, முன்னாடியே சொல்லிடுறது இவ்வளோதான் கால் இன்டர்வல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? ஃபைன். கண்டினியூங் ஆர் டிஸ்கஷன் ஃபர்தர். LTIM இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லெவல் ட்ரிகர்டா எட்ஜ் ட்ரிகர்டா அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி இன்டர்ப்டில் பார்த்தோம். அந்த ட்ராப் RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTRலாம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம். ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு சென்சிடைஸ்டாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது வந்து LTIM வந்து will specify if it is 1 it is level triggered mode, or if it is 0 it is edge triggered mode. Okay fine. So far so good. Okay, for continuing further, அந்த B6 and B7 relevant bitsக்கு வாங்க. B6 and B7 வாங்க. that specifies A5 and A7 of interrupt vector address. சரிங்களா? சரிங்களா? B5 and B7 sorry B6 and B7 சொல்ல போனால் it is not B6 and B7, B5 B6 B7 3 பிட்டும். சரிங்களா? 3 பிட்டும் என்ன அர்த்தம்னா நல்லா கவனிங்க. அந்த அப்பர் 3 பிட்ஸ் ஆஃப் ICW1, அப்பர் 3 பிட்ஸ்னா B6 B5 B6 B7 அப்பர் 3 பிட்ஸ் ஆஃப் ICW1 அது வந்து are used to program the upper 3 bits of low byte of call address. அதான் A5 to A7 எழுதிருக்கு, low byte of call address. சரிங்களா? low byte of call address. ஓகே ஃபைன். அப்புறம் லோவர் 5 பிட் பாக்கி லோவர் 5 பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 பிட்ஸ் ஆஃப் லோ பைட் ஆஃப் கால் அட்ரஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்சர்டட் பை 8259. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 மட்டும் அது அப்பர் 3 மட்டும் இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரோக்ராம் தி அப்பர் 3 பிட்ஸ் ஆஃப் லோ பைட் ஆஃப் கால் அட்ரஸ். இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கால் இன்டர்வல் 4 இருந்தால் இந்த டேபிளில் பாருங்கள், இந்த கால் இன்டர்வல் 4 இருந்தால் அப்பர் 3 பிட்ஸு எடுத்துப்போம். B5 B6 B7. கால் இன்டர்வல் 8 இருந்தால் B6 B7 மட்டும்தான் எடுத்துப்போம். அதான் இந்த ஃபிகரில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபிகரில் பாருங்கள், A6ம் A7 மட்டும்தானே நம்ம பேசியிருக்கோம். அது என்னென்னா கால் இன்டர்வல் 8 இருந்தால் மட்டும் B6 B7 மட்டும் எடுத்துப்போம். கால் இன்டர்வல் 4 இருந்தால் B5 B6 B7 எடுத்துப்போம். இந்த டேபிள் பார்த்தீங்களா? ஓகே ஃபைன். ஸோ இது என்ன ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, முன்னாடி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பிட்லாம் இருந்தால் இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, நம்ம அப்படியே ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா? ஃபைன். இது வந்து இந்த ICW1ங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம சோஃபார் பார்த்ததில் அது லெவல் ட்ரிகர்டா எட்ஜ் ட்ரிகர்டான்னு சொல்லுது, அப்புறம் கால் இன்டர்வலில் சொல்லுது, அப்புறம் வந்து சிங்கிளாக கேஸ்கேடான்னு சொல்லுது, அப்புறம் ICW4 வேணுமா வேணாமான்னு சொல்லுது. ஓகே, பத்தாவதுக்கு இந்த upper 3 bit of இது வந்து upper 3 bits specify the you are used to program the upper 3 bits of low byte of call address. The lower 5 is automatically programmed by 8259. Fine is low byte of call address மட்டும்தான். High byte of call address ஒன்று இருக்கு. That is taken care with the help of ICW2. Look at it, ICW2. சரியா? ஃபைன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த address is taken as 1. I'll come back to address later on. Address is 1. ICW1ல address 0 இருந்துச்சு இல்லையா, லொகேஷன். இப்போ 1. ஓகே ஃபைன். ICW2 இப்போ என்ன பண்ண போகுது? It specifies the upper high byte அப்புறம் வேணா high byte of address. A8ல இருந்து A15 வரைக்கும் இருக்கு input vector address வந்து it specifies. It is also given as T. T will actually be used for type number. In the case of 8086 அது நம்ம பார்க்க வேண்டாம், இப்போ நம்ம ப்ரொவிஷன் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப், ஸோ அதை விட்டுறலாம். சரிங்களா? ஸோ லோவர் பைட் ஆஃப் அட்ரஸ் ICW1 டேக் கேர் பண்ணிக்கும், ஹையர் பைட் அட்ரஸை ICW2 டேக் கேர் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ICW2 டேக் கேர் பண்ணிக்கும். ஓகே ஃபைன். Now let us go to ICW3. As we already stated in the previous segments, ICW3 வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் கூட பார்த்தோம். ப்ரோக்ராமிங்கில் ICW3 வேணுமா வேணாமான்னு ஒரு கேட்டுட்டு தான் ICW3க்கே போனோம். பட் ICW1 ICW2 அப்படி கேட்க மாட்டோம். ICW3 பார்க்கும்போது அது வேணுமா வேணாமான்னு பார்ப்போம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் மோர் தென் 1 8259 ஒர்க் பண்ண போதா அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ICW3க்கே போவோம். சரிங்களா? அப்படி மோர் தென் 1 இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் இந்த செக்மெண்ட் 1 மாஸ்டராகவும் பாக்கியெல்லாம் ஸ்லேவாகவும் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். கரெக்டுங்களா? ஃபைன். அதுக்கேற்ற மாதிரி ICW3லேயே
மாஸ்டருக்கு ஒரு மாதிரியும் ஸ்லேவுக்கு ஒரு மாதிரியும் அந்த பிட்டோட அந்த டேட்டா அந்த 8 பிட் டேட்டா மாறிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டருக்கு பார்ப்போம். ICW3 ஃபார் மாஸ்டர் டிவைஸ் address is 1, A0 is 1 here, and see if the bits in ICW3 is 1, it says it has a there is a slave. Okay, IR input as a slave. Okay, fine. IR input as a slave. Fine. If 0 varanda does not have a slave அப்படின்னு அர்த்தம். 0 varanda does not have a slave. So in the bit வந்து will give you information regarding what is actually happening in the configuration, in the interrupt processing, everything. Okay, so if it is going to be 1, slave irukku artham. If it is going to be 0, if you type it as 0, program it as 0, and the slave இல்லன்னு அர்த்தம். மாற்றி சொல்லணும். ஸ்லேவ் இல்லைனா 0ன்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம், ஸ்லேவ் இருந்துச்சுன்னா 1 ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம்னு சொல்லணும். சரிங்களா? அப்போ சரி, இப்போ ஸ்லேவுக்கு போவோம். ICW3 ஃபார் ஸ்லேவ் டிவைஸ் it is defined this way. Okay, பாருங்க, இதே மாதிரி 8 பிட் இருக்கு. இந்த address is 1, note it carefully that in the address is 1, and you see the first 3 bits, lower bits of ICW3 in the slave mode will give the slave address, slave ID number. address இல்ல, slave ID number. அது ஒன்றும் கிடையாது. பாருங்க, 000 001 010. ஆக்சுவலாக என்னது? அது ஆக்சுவலாக பைனரி நம்பர். பைனரி நம்பர். ஓகேவா? பைனரி நம்பர். இஸ் இட் கிளியர்? அதாவது ஐடி நம்பர்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம்டு த்ரூ ICW3. அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஒரு ஸ்லேவுக்கும் ஐடி நம்பர் இருக்குது. அதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஃபைன். அடுத்தது கம்மிங் பேக் டு note it very clearly that slave ID numberங்கிறது என்ன தெரியுமா? is equal to the binary number of corresponding master IR input to which the slave is connected. இதை கொண்டு போய் மாஸ்டரில் ஒரு IRல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். நம்ம கேஸ்கேடிங்கில் கூட பார்த்தோம். கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த பைனரி அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் பைனரி நம்பர் தான் அந்த ஸ்லேவ் ஐடி நம்பர். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபைன். பாக்கி எல்லாம் 0. ஓகேவா? ICW3 ஓவர். இப்போ ICW4க்கு வரும். அதுவும் ஒரு 8 பிட் வேர்டு. நல்லா கவனிக்கணும். இந்த ICW4 ICW4 இல்லைங்களா? இந்த ICW4 வந்து it has also got 8 bits as I said. அது வந்து இப்போ பாருங்கள், அந்த address is 1 as is evident. So first bit will tell you whether you are working in 8085, working with 8085 or 8088. அதாவது அப்படியே மாற்றி சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம 8085ல் ஒர்க் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் பிட் 1 பாருங்கள், ஃபஸ்ட் பிட் 0. அப்படி 8085ல் ஒர்க் பண்ணோம்னா 8086ல் ஒர்க் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் பிட் 1. இப்போ நம்ம 8086 பற்றி பார்க்கல, நான் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப்பு. ஸோ 8085 இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ICW4ஓட ஃபஸ்ட் பிட் வில் பி 1. இஸ் இட் கிளியர்? 1. ஓகே, ஃபைன். அடுத்தது AEOI, ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். அதுக்கு பேர் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் இருக்கா இல்லை நார்மல் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த பிட்டு. இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்ப்போம். ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்டுங்கிறது 1 இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். நார்மல் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட், EOIனா எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஓகே, இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம், அடிக்கடி இந்த மைக்ரோப்ராசஸர் லிட்ரேச்சரில் வரும். ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னா 1, நார்மல் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னா 0. ஓகே, ஃபைன். அடுத்தது M/S, அதாவது M/S, அதாவது மாஸ்டரா ஸ்லேவா அப்படிங்கிறது தேர்ட் பிட்டு. அதை ஃபோர்த் பிட்டோட சேர்த்து தான் பார்க்கணும். சரிங்களா? பஃபர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, மாஸ்டர் ஸ்லேவ் இல்லை அப்படின்னா அது பஃபர் வந்து 0. பஃபர் வந்து 0. மாஸ்டரும் கிடையாது, ஸ்லேவும் கிடையாது, ஒரே ஒரு தான் இருக்குது அப்படின்னா பஃபர் 0. பாருங்கள், 0Xன்னு போட்டிருக்கா, நான் பஃபர்ட் மோட். B is 0. The third bit can be anything, don't care. It is non-buffered mode. But if it is going to be a buffered mode, then fourth bit should be 1. பாருங்கள், fourth bit should be 1. அந்த ஃபிகரில் பாருங்கள், டேபிளில் fourth bit should be 1. If fourth bit is 1, the third bit can take either 0 value or 1 value. அப்படி தான் படிக்கணும் அது. சரியா? If it is taken as a 0 value, it is buffered mode and it is acting as a slave. And if it is taken as 1, you should read it as if it is a buffered mode and it is acting as a master. So in the bit பாருங்கள், it is giving you information on so many features, right? So many features. கேஸ்கேடிங்கில் மாஸ்டராக இருக்கா, ஸ்லேவாக இருக்கா, 8085ல் ஒர்க் பண்ணுறோமா, 8086ல் ஒர்க் பண்ணுறோமா, ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்டா, அப்படி எல்லா விஷயத்தையும் இந்த 8 பிட்டில் அப்படியே வச்சு கொடுத்துடலாம். Is it clear? Okay. Buffered and MS. I hope you understood. Fine. Now SFNM.
If it is going to be 1, it is a special fully nested mode. If it is going to be 0, it is not special fully nested mode. To recall, போன செக்மெண்ட்ல இதை பார்த்தோம். ஸ்பெஷல் ஃபுல்லி நெஸ்டட் மோடுங்கிறது கேஸ்கேடிங்கில் பார்த்தோம். அப்படின்னா என்னென்னா இந்த நெஸ்டடுங்கிறது இங்கே நம்ம இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற கான்டெக்ட்ஸில் பார்க்கணும். அதாவது ஸ்லேவ்லேருந்து ஒரு பின் எடுத்துகிட்டு வந்து ஐஆர் மாஸ்டரில் ஐஆர் பின்னில் ஒன்றுத்தில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஐஆருங்கிறது இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுற இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட்டு. அதில் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். IR0 to IR7. IR0 தான் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி, IR7 தான் லோவஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. இப்போ நான் IR4ல் ஒரு ஸ்லேவை கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணால் மாஸ்டரோட ப்ரியாரிட்டி மாறும். எப்படி மாறும் தெரியுமா? மாஸ்டர் will have priority for IR0 and IR1, IR2, IR3. But since slave is connected to IR4, after processing IR4, master will not take up IR5. Rather, it will take எந்த ஸ்லேவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த ஸ்லேவோட ஃபுல் ஐஆர் எடுத்து ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மாஸ்டர் will return back to IR5. Okay, this is the special fully nested mode. Okay, nested mode. If it is 1, the ICW4 will tell it is in SFNM mode. If it is 0, it will tell it is not in SFNM mode. Okay, see, with 8 bits, with 4 different words, with 4 different 8-bit words, you are actually giving all the necessary information which are needed for interrupt processing. So it looks so good, right? Fine. This is all about ICW, initialization. We'll go to OCW now. OCW has got 3, OCW1, OCW2, OCW3, and OCW1 பாருங்க இப்போ again 8-bit word, இதோட address வந்து 1. Okay, again an 8-bit word. இந்த OCW1 will talk about operational control word. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் initialization. சரியா? ஆப்ரேஷனல். இதில் மேக்ஸிமம் பார்க்குறது மாஸ்கிங்கும் ப்ரியாரிட்டியும். OCW1ங்கிறது மாஸ்கிங். பாருங்கள், இந்த பிட்டெல்லாம் 1 இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க்கு செட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். இந்த பிட்டெல்லாம் 0 இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க்கை ரீசெட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். ஃபேன்டாஸ்டிக், ரைட்? ஃபைன். OCW1 டாக்ஸ் அபவுட் மாஸ்கிங். மேக்கிங் 1 மாஸ்க்கு செட் ஆகிடுச்சு, மேக்கிங் 0 மாஸ்க்கு செட் ஆகலை, ரீசெட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? மாஸ்க்னா என்ன? வர இன்டரப்டை நிறுத்தி வைக்கிறது தான் மாஸ்க்கு. ஓகே, நிறுத்தி வைக்கிறது தான் மாஸ்க்கு. ஓகே, go to OCW2 now. OCW2 is again an 8-bit word. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கவனமாக கவனிக்கணும். ஓகேவா? We were actually talking about end of interrupt. My dear friends, we were actually talking about end of interrupts in ICW1. ஞாபகம் இருக்குங்களா? எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்ஸை பற்றி படித்தோம். EOI அப்படின்னு படித்தோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? EOIனா எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அப்படின்னு படித்தோம். சரியா? இப்போ அதை பற்றி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் இதில் ICW1ல் பார்க்கல, ICW4ல் பார்த்தோம். எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட், ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்டா, நார்மல் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்டான்னு பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? இப்போ அந்த எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்டை பற்றி கொஞ்சம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் OCW2ல் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா கவனிங்க, ஒன்றா போகலாம். OCW1ல் address is 0 as you see, and the first 3 bits IR level to be acted upon. எந்த இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட் லெவலில் ஆக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத, எந்த இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த 3 பிட்டு வில் டெல் யூ. எந்த இன்டரப்டை போய் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நம்பரை பார்த்து அந்த இன்டரப்ட்டுக்கு போக வேண்டியதான். அதெல்லாம் ப்ரோக்ராமபிள். அதை நீங்கள் மாற்றலாம். L1, L2, L3 கேன் பி எனி நம்பர். பைனரி நம்பர் தான். அது கொஞ்சம் இது மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. 000, 001, 010 இப்படி படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எந்த ஐஆர் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம இது மூலமாக மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? இன்டரப்ட்ஸ் ஆர் ப்ரியாரிட்டிஸ் ஆர் ப்ரோக்ராமபிள். தட் யூ ஷுட் பி கிளியர் வித் தட். அதுதான் பெரிய ஃபீச்சரே. ப்ரியாரிட்டிஸை நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது தான் இதில் பெரிய ஃபீச்சரே. ஓகேவா? பாக்கி 2 பிட்டு 0. டோன்ட் வரி. B0, B1, B2 ப்ரியாரிட்டிஸ் ஆர் ப்ரோக்ராமபிள். அடுத்தது பாருங்கள், B3, B4 டோன்ட் வரி. இங்கே வாங்க, அடுத்தது வாங்க, B5, B6, B7 வாங்க. அந்த B5, B6ல் B7ல் அந்த B5 பாருங்கள், எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், அது it takes up these many number of options. You got it? These many number of options. நல்லா ஒத்து பாருங்கள், நான் என்ன எழுதியிருக்கேங்கிறத ஒத்து பாருங்கள். இந்த ஃபிகரில் என்ன இருக்குன்னு ஒத்து பாருங்கள். அது நான் எழுதலை, புக்கிலேருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுது. அதை என்ன நல்லா ஒத்து பாருங்கள். ஒன்று நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இதில் வந்து டு சே 6 முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும்.
6 முக்கியமான விஷயங்களை நான் சொல்ல நீங்கள் அந்த டேபிள் அப்படி கீழே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னா இன்டரப்ட் முடியறது. ஒரு இன்டரப்டை சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இன்டரப்ட் முடியறதா எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். அதில் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, இது வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு டெர்மினேட் தி கரண்ட் இன்டரப்ட் பீயிங் சர்வீஸ்ட். ஒரு இன்டரப்ட் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை கரண்ட் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க இன்டரப்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுவும் கிடையாது, இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம இந்த 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 கண்ட்ரோல் வேர்டு வரும்போது எந்த இன்டரப்ட் வேணாலும் சர்வீஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம். அதை பற்றி கவலை இல்லை நமக்கு. அதனால எந்த இன்டரப்ட் வேணாலும் சர்வீஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம். பட் நம்ம உள்ள இந்த கண்ட்ரோல் வேர்டை கொடுக்குற டைம் இன்ஸ்டன்ட்டில் கரண்ட் இன்டரப்ட் போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த இன்டரப்டோட எண்டு தான் கொடுக்குறது தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஓகே, இது போச்சுன்னா இந்த கண்ட்ரோல் வேர்ட் கொடுத்தோம்னா தி கமாண்ட் இஸ் சென்ட் டு தி ப்ராசஸர் டு டெர்மினேட் தி கரண்ட் இன்டரப்ட். ஓகே, கரண்ட் இன்டரப்ட் முடிச்சுட்டா என்ன பண்ணணும்? இப்போது முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இன்டரப்ட்டை பற்றி நம்ம டேட்டா வச்சுருப்போம் இல்லையா, நேராக போய் அங்கே ரீசெட் பண்ணிடணும் 8259 இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரில். ஏன் நின்று போச்சு, இந்த இன்டரப்ட் முடிஞ்சு போச்சு, அடுத்த இன்டரப்ட் வா, அடுத்த ஹையர் ப்ரையாரிட்டி இன்டரப்ட் வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரில் போய் ரீசெட் பண்ணிடணும். இது இப்போ கரண்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்க இன்டரப்டை இந்த OCW2ல் இந்த பிட்டில் அப்ராப்ரியேட் நம்பர் கொடுத்துட்டோம்னா 1ன்றது கொடுத்துட்டோம்னா இந்த 3 பிட்டில் 001 அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கரண்ட் இன்டரப்ட் நின்று போயிடும். அதான் அர்த்தம். ஓகேவா, நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் கமாண்ட். அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள், நான் சொல்ல அதை பார்த்துட்டே வாங்க கீழே. ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ போனோடனே கரண்ட் இன்டரப்டை போய் நிறுத்துறது நான் ஸ்பெசிஃபிக்கு. அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இன்டரப்டை போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். திஸ் கமாண்ட் இஸ் சென்ட் பை தி ப்ராசஸர் டு ரீசெட் ஆர் டெர்மினேட் எ ஸ்பெசிஃபிக் இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட். சரியா, ஸ்பெசிஃபிக் இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட். இதை போய் நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் இருக்குது பாருங்கள். சரியா, அடுத்தது பாருங்கள் ரொட்டேட் ஆன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் கமாண்ட். அது என்ன ரொட்டேட் ஆன்? இது என்ன வேலை செய்யும் தெரியுமா? நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் என்ன பண்ணுதோ அதே வேலை தான் இது செய்யும். சரிங்களா, எக்ஸப்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? இட் ரொட்டேட்ஸ் தி ப்ரியாரிட்டிஸ் ஆஃப்டர் ரீசெட்டிங் தி பிட் இன் தி இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர். முதல்ல நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் என்ன சொல்லிச்சு, நம்ம என்ன பண்ணிச்சுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அது போயிட்டு இருக்கும் போது இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரில் முதல்ல போயிட்டு இருக்கிறதுல கரண்ட் இன்டரப்டை ரீசெட் பண்ணிடும், கரண்ட் இன்டரப்டை எண்டு பண்ணிவிட்டு இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரில் போய் அந்த பண்ணிட்டு இருந்த இன்டரப்டை ரீசெட் பண்ணி விட்டுரும் அடுத்த ஹையர் ப்ரியாரிட்டி வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு. பட் இங்கே ரொட்டேட் ஆன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் என்ன தெரியுமா? அதே போல் கரண்ட் இன்டரப்டை போய் எண்டு பண்ணிடும் நேராக இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். அங்கே போய் கரண்ட் இன்டரப்டோடைய ஸ்டேட்டஸை ரீசெட் பண்ணும். எதுக்கு? ஹையர் ப்ரியாரிட்டி வரதுக்கு, அப்படி தானே? ஆனால் ரொட்டேட் ஆன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னா என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? ரீசெட் பண்ண பிற்பாடு ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுறோம் ப்ரியாரிட்டி, அடுத்த ப்ரியாரிட்டியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? ஹையர் ப்ரியாரிட்டியாக இருக்கிறது லோவர் ப்ரியாரிட்டி ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆகிடும். ஸோ ரீசெட் பண்ணதுக்கு பின்னாடி ஆஃப்டர் ரீசெட்டிங் the bit in the in service register, the rotate on non specific end of interrupt command இந்த பிட்டில் கொடுத்தோம்னா அது நேராக in service registerல போய் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ப்ரியாரிட்டி இன்டரப்ட் ப்ரியாரிட்டியை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுரும். லுக்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? ஃபைன். அது பாருங்கள். ஸோ there is a provision that you can change the priorities. That's what the literature is trying to tell you. ஃபைன், ஓகே. அப்புறம் ரொட்டேட் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். அடுத்தது வாங்க, ரொட்டேட் ஆன். அடுத்தது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த லைனில் ரொட்டேட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னு பாருங்கள். 1 2 3 4 5 6வது ரொட்டேட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஒரு கோவையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். எப்படி ரொட்டேட் ஆன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்டை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ரொட்டேட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்டை இப்போ பார்த்துடலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொட்டேட் ஆன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்டுங்கிறது நான் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் என்ன பண்ண போதோ அதே செய்யும், ஆனால் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுரும். அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ரெண்டாவது அதே இதை தான் இப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய 6வது செய்யும். ரொட்டேட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அதே வேலையை செஞ்சுட்டு ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போய் இதுவும் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுரும். இதுவும் it rotates the priorities of the interrupts after they are serviced. Okay. இப்போ நடுவில் 2 மிஸ் ஆச்சு பாருங்கள். ரொட்டேட் இன் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் மோட், ரொட்டேட் இன் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் மோடு 2 முறை எழுதியிருக்கும். செட் அண்ட் கிளியர். அப்படியே இதில் இந்த பிட் பொசிஷனில் 3 பிட் பொசிஷனில் 6ன்னு போட்டிருக்கிறதுல பாருங்கள். அது 1 போட்டால் செட்டு, 0 போட்டால் கிளியர். 1 போட்டால் செட்டு, 0 போட்டால் கிளியர். ஓகேவா? ரொட்டேட் இன் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் மோட். இது என்ன பண்ணும் தெரியுமா?
rotate on automatic end of interrupt என்ன பண்ணோம்னா this command is sent to 8259 to select automatic end of interrupt with rotating priority. அதே சேம் திங் தான். ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு போகும், பட் வித் ரொட்டேட்டிங் ப்ரியாரிட்டி. டேரெக்டாக அப்படியே IR0லேருந்து IR7 வரைக்கும் கிடையாது. ரொட்டேட்டிங் ப்ரியாரிட்டி சுற்றி விட்டுட்டு ப்ரியாரிட்டியை மாற்றி விடும். ஓகேவா? அப்புறம் லாஸ்ட் பட் ஒன் இஸ் செட் ப்ரியாரிட்டி கமாண்ட். செட் ப்ரியாரிட்டி கமாண்ட் இது ப்ரியாரிட்டியை செட் பண்ண போதுன்னு அர்த்தம், அப்படி தானே? ப்ரியாரிட்டியை செட் பண்ணி விடும். ஓகேவா? நீங்கள் அங்கே போய் மாற்றிக்கலாம், ப்ரியாரிட்டி திருப்பி மாற்றலாம், அதான் அர்த்தம். ப்ரியாரிட்டிஸ் ஆர் ப்ரோக்ராமபிள். அந்த லாஸ்ட் இஸ் நோ ஆப்ரேஷன். The last is no operation. OCW2 is very very important because the priority program பண்றது இந்த OCW2ல தான் இருக்கு. priority program பண்றது இந்த OCW2ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? fine. அடுத்தது OCW3. அடுத்தது will come to the last. we have come to the last thing, OCW3. இதுவும் 8 பிட் வேர்டு, அதுக்கு அட்ரஸ் வந்து 0. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், OCW3ல வந்து ஸ்பெஷல் மாஸ்க்கை பற்றியெல்லாம் பேசுவோம்னு நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன், அப்படி தானே? ஸ்பெஷல் மாஸ்க்கை பற்றி என்ன பேசுகிறோம் நீங்கள் பார்ப்போம். பாருங்கள், RIS ஃபஸ்ட்டு பிட்டு RIS, அப்புறம் RR. இது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ரெஜிஸ்டர் கமாண்டை பற்றி, ரீட் ரெஜிஸ்டர் கமாண்டை பற்றி சொல்லும். நல்லா கவனிங்க, அது ஒரு 4 காம்பினேஷன் இருக்குது. 00, 01, 10, 11. இது மாற்றி எழுதியிருக்கிறதுனால அது வேறு மாதிரி தெரியுது. அது வெறும் பைனரி காம்பினேஷன். 00, 01, 10, 11. 00, 01 இருந்தால் ஆக்ஷனே கிடையாது. RR வந்து 1 இருந்து RIS வந்து 0 இருந்தால் அதான் அங்கே கொடுத்துருக்க காம்பினேஷன். ரீட் IRR இன்டரப்ட் ரிக்வஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆன் நெக்ஸ்ட் ரீட் பல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படியே 1 இருந்துச்சா ரீட் இன் சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் ரீட் பல்ஸ். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஃபைன். ஸோ ப்ரொவிஷன் இஸ் கிவன். எதை படிக்கணும் ரீட் பல்ஸ் கொடுத்தோடனே எந்த இன்டரப்ட் ரிக்வஸ்ட்டை படிக்கணும், எந்த இன்டரப்ட் ரிக்வஸ்ட்டை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் எந்த இன்சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததில். ஓகேவா? அப்படியே கண்டினியூங் ஃபர்தர். போல் கமாண்ட், நோ போல் கமாண்ட். we saw something called as polling, right? we saw something called as polling. எந்த டிவைஸை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹார்ட்வேர் போலிங், சாஃப்ட்வேர் போலிங்னு பார்த்தோம். அந்த போல் கமாண்ட் இஸ் ஹியர். 1 கொடுத்தா போல், 0 கொடுத்தா நோ போல். அடுத்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுருங்க. B5 and B6க்கு வாங்க. இதுதான் ஸ்பெஷல் மாஸ்கிங். நல்லா கவனிங்க, இதுதான் ஸ்பெஷல் மாஸ்கிங். இது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஸ்பெஷல் மாஸ்க் மோட். இங்கே 2 பிட்டு தானே இருக்குது. ஸோ 4 காம்பினேஷன் 00, 01, 10, 11. நல்லா கவனிங்க. ஃபஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கு நோ ஆக்ஷன். அடுத்ததுக்கு ரீசெட் ஸ்பெஷல் மாஸ்க். ஸ்பெஷல் மாஸ்க் பண்ணியிருந்தால் ரீசெட் பண்ணு, இல்லை ஸ்பெஷல் மாஸ்க்கை செட் பண்ணு அப்படின்னு. ஆல்ரெடி மாஸ்க் இருக்கும், அதில் இங்கே வந்து சின்ன இம்ப்ரவைசேஷன், எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மாஸ்க் பண்ணுறது ஸ்பெஷல் மாஸ்க். இஸ் இட் கிளியர்? பாக்கி ரெண்டும் நோ பிட்ஸ். ஓகேவா? ஃபைன். இவ்வளோதான் OCW. முன்னாடி பார்த்தது ICW. ஓகேவா? இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 8 பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸுக்கு தனித்தனியாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். கரெக்டாக? 8259 ஹேஸ் 1 அட்ரஸ் லைன். ஸோ 2 அட்ரஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் தேர். அது பாருங்கள், அது A0 வந்து 0வாக இருக்கலாம், 1ஆகவும் இருக்கலாம். அதை கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துடலாம். பைனரி அட்ரஸ் A0வாக இருந்தால் அதை பாருங்கள், எக்ஸா அட்ரஸ் இஸ் 00 அண்ட் பைனரி அட்ரஸ் 1ஆக இருந்தால் எக்ஸா அட்ரஸ் இஸ் 01. ஓகே, so this is what the program commands. There are 7 program control words are there. You can use it in the program to initialize conditions for priorities or for the interrupts, and to operate the interrupts based on the requirement. So you can modify, you can change, you can program the priorities, and you can play with the interrupts as the requirement is demanding. Is it clear? ஃபைன். இவ்வளோதான் இன்டரப்ட்ஸை பற்றி 8085ல் நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2-3 லெக்சராக நிறைய செக்மெண்ட்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஹோப் இவ்வளோ வேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம். பாக்கி அடுத்த டாப்பிக்கெல்லாம் அடுத்தடுத்த லெக்சரில் கேட்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் டைம். பாய். மே காட் பிளஸ் யூ ஆல்.